गोटे गाँव रे गोटे ब्राह्मण पिलाटीए रहुथिला। तार ना चकुलिया पंडा। से गाँव रे चकुलिया पंडा और तार माँ दुहे रहुथिले। प्रत्येक दिन सकाळे चकुलिया पंडा आखपाख गाँ को भिक मागिबाकू जाए एवं ता माँ पाख पड़िसा रे काम करे। दिन जाकर परिश्रमरू जहा किछि मिले ताकू खाई माँ ओ पुओ दुहे दिन कटांती। माँ माँ देलु देलु कौन दिटा खाइबा को देलु, भारी भूख लागिलानी। खाई सारिले पुणी आर गाँ को भिक मागि जीवाकू पड़िबो। बोउलो आजिकाली जो खरा होउची ना, आ दीपहर बेले को घर को न फेरिले को गछ मूल पुणी रहिबा पई पड़िबो। बापा रे आज टिके अधिक भिक मागि आनी थांतनी कि आज खीरी खाइबा पई भारी इच्छा होउची। हाँ जे हेले एबे गाँ लोके ना निति दिन भिक दौनांती। आ कहीं कहीं तो भिक न दे कबाट दे दउचंती। आउ कहीं कहीं केते कथा कहउचंती लो माँ। मते ना आउ भिक मागि जीवाकू बहुत खराब लागुची। कौन बा आउ माँ पुओ दुई जण करि परिबा। तो बापा थिला बेले जमीदार घर जमी को चाष करी चली जाउथुले। तो बापा चली गला परे आम माँ पुओ दुईटार अवस्था न कहिले न सरे। मालो आउ दुटा खाइबाकू देलु। माँ मु एबे जाउची, बहुत देरी हेलानी। हाँ जा जा बेल बुड़ीबा करू लेउटी आसीबु। एतिकी कही माँ पुओ दुहे सकाळु सकाळु खाई पी जिए जा बाटरे चली गले। सुण सुण सुधी जने देही मन कन, चकुलिया पंडा आजी करुछि बखाण। आ मागी बाठू हिन नाही दबा ठारू पुण्य, पंडा पुओ भिक नेले हब तुम पुण्य भाईना हब तुम पुण्य। आलू दब सारू दब बाईगण दब, नना पुओ नेई ताकू डालमा करिबो। देखिलु देखिलु भगिया भाई ये हमको पुण्य पाठ शिखौछ। जेमिति आमे जेमिति किछि पुण्य विषय रे जानिनु आउ। पुण्यति कौती पुण्य तेना गुल तला आमको ये पात दिगौती। आको आदि पाने दबा बुझिलु ना मादिया, आको आदि पाने दबा मा करिबो। देइथिले नना पुओ दब आशीर्वाद, तम झियो भल पाठ जे पढ़िबो। भले पाठ जे पढ़िबो न कइला बेलकू ये पुला हम मुंड उपले तलिलानी। आ गुलो खाऊ खाऊ ये माथिया खाइलानी आउ नुहे तो कौन हौ रे ब्राह्मण पुओ, तोर आज गोटे किछि फैसला करिबा पई पड़िबो। आउ तू ब्राह्मण हेले मु पुरा बारिको। चिड़ी चिड़ी हेई देले देवी आशीर्वाद, तम सासु तम मुहे खेंटिया मारिबो। भिक न देई बुलाबो किली लोक बाट, चकुलिया पंडा मन हेला बहु कष्ट। भिक दिटा मिलु मा भिक। कौन हेला कि रे ब्राह्मण पुओ, भिक दिटा दियंतन कि मा। हे रे एते बड़टाई हेलुनी, किछि काम धंदा भी तो करूनु, खाली सकाळ हेले भिक मागिया को चली आछू। जा जा पळा, आज मु भिक देबिनी। अनुकूलटा बिगिड़ी गला लागुची, आज भिक दिटा मिलवा कष्टकर होई जिवो। हो आगो को जाए। आरो साही जेना बहु देला खाइबाकू, सासु तारो कोले बसी गेलो करे ताकू, बौदी गेलो करे ताकू। भिक दिटा मिलिबा बाबू, भिक बाबू भिक दिटा दियंतनी। घरे खाइबा पई किछि भी नाही, कोन दिटा मिलिले मु नै जिबी। घर बुढ़ी माँ मोर बाट चाई बसिथिबो। हैं कोन भिक तो बुपा रखी दे जाइथिला तो सेइथि पई पुआ आसीची भिक मागिबाकू। मुह को लाज नाही, सकाळु सकाळु चाली आसीची भिक मागिबाकू। जा पोळा पोळा, आज भिक भिक किछि मिलिबो नाही तते। अरे ये गाँ लोक आ भिक देला भलिया मते लागुनी ना। मते एबे आरो गाँ को जीवा पई पड़िबो। एणिकी ईश्वर भरोसा। चली आसिल भिक मागिबाकू। हो आउ कोन भिक मिलिला। हे प्रभु भूकर पेट जଳି जाउची, कोन मु एबे करिवि।
ନା ନା ଶୀଘ୍ର ମତେ ଯାଇ ଆର ଗାଁକୁ ଯାଇ ଭିକ ମାଗିବାକୁ ପଡିବ। ଲାଗୁଛି ଆଗରେ ଗୋଟେ ପୋଖରୀ ଅଛି। ଭୋକରେ ବି ଆଉ ଚାଲିବା ପାଇଁ ଇଚ୍ଛା ହଉନି। ଯାଏ ପୋଖରୀ କୂଳରେ ଟିକେ ବିଶ୍ରାମ ନେବି। ଚକୁଳିଆ ପଣ୍ଡା ପୋଖରୀ କୂଳରେ ଥିବା ପକ୍କା ପାହାଚରେ ବସି ନିଜ କର୍ମକୁ ନିନ୍ଦୁଥାଏ ଆଉ କହୁଥାଏ, ଭୋକରେ ମୋ ପେଟ ଜଳି ଯାଉଛି, କ'ଣ କରିବି? ସେପଟେ ମୋ ମା ମୋତେ ବାଟ ଚାହିଁ ବସିଥିବ। କିଛି ଦିଟା ନ ନେଇ ହାତରେ ଗଲେ ବୁଢ଼ୀ ମାଟା ମୋର ଭୋକିଲା ରହିଯିବ। ନାଇଁ, ମୋତେ ଶୀଘ୍ର ଯାଇ ଆର ଗାଁରୁ କିଛି ଭିକ ମାଗିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ। ଚକୁଳିଆ ପଣ୍ଡା ଏମିତି ନିଜ ସହ କଥା ହଉ ହଉ ତାର ନଜର ପୋଖରୀ ପାଣିରେ ପଡ଼ିଲା। ଆରେ ଏ ପୋଖରୀ ପାଣି ତ କେତେ ସ୍ୱଚ୍ଛ ଆଉ ନିର୍ମଳ। ଇଚ୍ଛା ହେଉଛି ପୋଖରୀ ପାଣି 2 ଅଞ୍ଜୁଳାକେ ପିଇ ଦିଅନ୍ତି। ଚକୁଳିଆ ପଣ୍ଡା ପୋଖରୀ ପାଣି ଅଞ୍ଜୁଳାଏ ଅଞ୍ଜୁଳାଏ ପିଉଥାଏ ଏବଂ ମନ ବୁଝେଇବା ପାଇଁ ସୁସ୍ୱାଦ ଖାଦ୍ୟର ନାମ କହୁଥାଏ। ଭାତ ଖାଉଁ, ଡାଲି ଖାଉଁ, ବେସର ଖାଉଁ, ଖିଚୁଡ଼ି ଖାଉଁ, କ୍ଷୀରି ଖାଉଁ। ସେଇ ପୋଖରୀରେ ସାକ୍ଷାତ ଗଙ୍ଗାମାତା ରହୁଥିଲେ। ଗଙ୍ଗାମାତା ଚକୁଳିଆ ପଣ୍ଡାର କଷ୍ଟ ସହି ନ ପାରି ଚକୁଳିଆ ପଣ୍ଡା କହୁଥିବା ଖାଦ୍ୟର ନାମ ଗୁଡ଼ିକ ଗୋଟିଏ ମାଟି ହାଣ୍ଡିରେ ପୂରେଇ ଚକୁଳିଆ ପଣ୍ଡା ପାଖକୁ ପଠାଇଦେଲେ। ଏବଂ ମାଟି ହାଣ୍ଡିଟି ଭାସି ଭାସି ଯାଇ ପକ୍କା ପାହାଚ ପାଖରେ ଲାଗିଲା। ଆରେ ଏ ହାଣ୍ଡି ତ ଏଠି ନଥିଲା, ଏବେ ହଠାତ୍ କୁଆଡ଼ୁ ଆସିଲା? ଦେଖେ ସେ ହାଣ୍ଡିରେ କ'ଣ ଅଛି। ଆରେ ବାପରେ, ଏ ହାଣ୍ଡିର ତ ସେଇ ଖାଦ୍ୟ ଅଛି ଯେଉଁ ଖାଦ୍ୟର ନାମ ମୁଁ ଆଉ ଟିକେ ପୂର୍ବରୁ ନେଉଥିଲି। ଯାହା ହଉ ଭଲ ହେଲା, ଏବେ ମୁଁ ପେଟ ପୁରା ଖାଏ, ତାପରେ ଯାଇ ଯାହା। ବଢ଼ିଆ ହେଇଛି। ଓ ସତେ ଯେମିତି ଅମୃତ, କି ସ୍ୱାଦିଷ୍ଟ। ନା ଆଉ ଖାଇ ହବନି, ମୋ ପେଟରେ ଆଉ ଜାଗା ନାହିଁ। ଏବେ ଏଇ ବଳକା ଖାଦ୍ୟ ମା ପାଇଁ ନେଇକି ଯିବି। ହଁ ହଁ ହଁ, ଭଲ ହବ। ମା ଏ ଖାଦ୍ୟ ଦେଖି ବହୁତ ଖୁସି ହେଇଯିବ। ଆଉ ଆଜି ବି ମାର କ୍ଷୀରି ଖାଇବା ପାଇଁ ବହୁତ ମନ ହେଉଥିଲା। ଚକୁଳିଆ ପଣ୍ଡା ଘରକୁ ଯାଇ ଦେଖିଲା ତା ମା କାମ ସାରି ଘରକୁ ଆସିନାହିଁ। ବୋଧେ ମାର କାମ ସାରି ଆସିବାକୁ ଡେରି ହବ। ଯାଏ ଏ ହାଣ୍ଡିକୁ ନେଇ ଘର ଶିକାରେ ରଖିଦେବି ଆଉ ଶୋଇଯିବି। ଓଃ, ଖାଦ୍ୟଟା ଆଜି ଭାରି ସ୍ୱାଦିଆ ହେଇଥିଲା। ସେପଟେ ବୁଢ଼ୀ ତାର କାମ ସାରି ଆସି ଦେଖେ ତ ପୁଅ କ'ଣ ଶୋଇ ଯାଇଛି? ଆଃ, ଇଏ କି ବାସ୍ନା! ମୋ ପେଟ ପୁରି ଯାଉଛି। ହେଲେ ଏ ବାସ୍ନା ଆସୁଛି କୋଉଠୁ? ହାଣ୍ଡି? ଏ ହାଣ୍ଡି ପୁଅ କୋଉଠୁ ପାଇଲା? ଏଥିରେ ବୋଧେ ଖାଦ୍ୟ ଅଛି। ଯାଏ ଖୋଲିକି ଦେଖେ। ଆଃ, ଏତେ ଖାଦ୍ୟ! ଆଃ, ଓଃ, ମୋ ପେଟ ପୁରିଗଲା। ଯାଏ ଶୋଇଯାଏ। ଆଉ ପେଟ ଭାରି ଭାରି ଲାଗୁଛି, କିଛି କାମ କରିହେବନି। ମା ପୁଅ ଦୁହେଁ ପେଟ ଟୁମାଟୁମ କରି ଆରାମରେ ଶୋଇଗଲେ। ଆଉ ସନ୍ଧ୍ୟା ହେଲା ପରେ ମା ପୁଅ ନିଦରୁ ଉଠି କଥା ହେବାକୁ ଲାଗିଲେ। ବୁଝିଲୁ ମା, ଆଜି ପାଖ ଗାଁରେ କେହି ବି ଭିକ ଦେଲେନି। ଭୋକରେ ମୋ ପେଟ ଜଳି ଯାଉଥାଏ। କ'ଣ କରିବି କିଛି ବୁଦ୍ଧି ବାଟ ଦିଶୁନଥିଲା।
ତାପରେ ଭାବିଲି ଖାଲି ହାତରେ କାହିଁକି ଯିବି, ଆଉ ଗୋଟେ ପାଖ ଗାଁକୁ ଯାଇ ଭିକ ମାଗି ଆଣିବି। ସେଇ ରାସ୍ତାରେ ଯାଉ ଯାଉ ଗୋଟେ ପୋଖରୀ ପଡ଼ିଲା। ପୋଖରୀ ହୁଡ଼ାରେ ଯାହା ସବୁ ଘଟିଥିଲା ଚକୁଳିଆ ପଣ୍ଡା ତା ମାକୁ ସବୁ କହିଲା। ଚକୁଳିଆ ପଣ୍ଡାର କଥା ଶୁଣି ତା ମା ଚକୁଳିଆ ପଣ୍ଡାକୁ କହିଲା, ବୁଝିଲୁ ପୁଅ, ଆମର ଭାଗ୍ୟ ଖୋଲିଗଲା। ଭଗବାନ ଆମର ଡାକ ଶୁଣିଲେ। କାଲି ପାଖରୁ ତୁ ଆଉ କଷ୍ଟ କରି ଭିକ ମାଗିବା ପାଇଁ ଯିବୁ ନାହିଁ। ଇଏ କଣ କହୁଛୁ ମା? ତାହେଲେ ଆମେ ଖାଇବା କଣ? କାଲି ସକାଳ ହେଲେ ତୁ ଗାଧୋଇ ପୁଣି ଥରେ ସେଇ ପୋଖରୀ କୂଳକୁ ଯିବୁ। ଆଉ ଠିକ ସେମିତି ଅଞ୍ଜୁଳାଏ ଲେଖାଏ ପାଣି ପିଇ କହିବୁ, ଭାତ ଖାଉଁ, ଡାଲି ଖାଉଁ, ଖେଚିଡି ଖାଉଁ। କଥାବାର୍ତ୍ତା ସାରି ହାଣ୍ଡିରେ ବଳିଥିବା ଖାଦ୍ୟକୁ ଖାଇ ମା ପୁଅ ଦୁହେଁ ଶୋଇଗଲେ। ସକାଳ ହେଲା, ଚକୁଳିଆ ପଣ୍ଡା ଗାଧେଇ ସଜବାଜ ହୋଇ ପୋଖରୀ ପାଖକୁ ଯିବା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ନେଲା। ଭାତ ଖାଉଁ, ଡାଲି ଖାଉଁ, ପୁରୀ ଖାଉଁ, କ୍ଷୀରି ଖାଉଁ। ପୁଣି ଥରେ ଗଙ୍ଗା ମାତା ପୋଖରୀରୁ ବାହାରି ଗୋଟିଏ ମାଟି ହାଣ୍ଡିରେ ସବୁ ଖାଦ୍ୟକୁ ରଖି କୂଳକୁ ଭସେଇ ଦେଲେ। ଚକୁଳିଆ ପଣ୍ଡା ହାଣ୍ଡିକୁ ଉଠାଇ ଦେଖିଲା ଆଉ ତାକୁ ଘରକୁ ନେଇଗଲା। ଏମିତି କିଛି ଦିନ ବିତିଗଲା। ଖାଇବା ପାଇଁ ଚକୁଳିଆ ପଣ୍ଡା ଭିକ ମାଗିବାକୁ ଗଲା ନାହିଁ, ଆଉ ତାର ମା ମଧ୍ୟ କାମ କରିବାକୁ ଗଲା ନାହିଁ। ଦିନକର କଥା ଗଙ୍ଗା ମାତା କହିଲେ, ଆରେ ଏ ମା ପୁଅ ଦୁହେଁ ମାଗଣାରେ ଖାଇବାକୁ ପାଇ କାମ କରିବା ଭୁଲିଗଲେଣି। ଏମିତି ଯଦି ସବୁଦିନ ଚାଲିବ ତାହେଲେ ଏମାନେ ତ ଅଳସୁଆ ହୋଇଯିବେ। ନାଇଁ, ମତେ କିଛି କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଏମାନଙ୍କୁ ଉଚିତ ଶିକ୍ଷା ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ସେପଟେ ଚକୁଳିଆ ପଣ୍ଡା ଭାତ ଖାଉଁ କହୁଥାଏ, ଏପଟେ ଗଙ୍ଗା ମାତା ହାଣ୍ଡିରେ ବିଧା ଭରି ଦେଉଥାନ୍ତି। ଚକୁଳିଆ ପଣ୍ଡା ଡାଲି ଖାଉଁ, ଖେଚିଡି ଖାଉଁ, ପୁରୀ ଖାଉଁ କହୁଥାଏ, ଆଉ ଗଙ୍ଗା ମାତା ବିଧା, ଗୁଇଁଠା, ଚାପୁଡା ଭରି ଦେଉଥାନ୍ତି। ତାପରେ ହାଣ୍ଡିକୁ କୂଳ ଆଡକୁ ଭସି ଦେଉଥାନ୍ତି। ନୀତି ଦିନ ପରି ଚକୁଳିଆ ପଣ୍ଡା ଯେତେବେଳେ ପୋଖରୀ କୂଳରେ ହାଣ୍ଡି ଖୋଲି ଦେଖେ ତ ଆଉ କାହିଁ ବିଧା, ଗୁଇଁଠା, ଚାପୁଡା ପୁରା ଧୁମ୍ ଦାମ କରି ଲାଗିଗଲା। ଚକୁଳିଆ ପଣ୍ଡା ଏତେ ମାଡ଼ ଖାଇ ତାର ବୁଦ୍ଧି ବାଟ ପୁରା ଅନ୍ଧାର ହୋଇଗଲା। କଣ କରିବ? ହଠାତ୍ କିନା ହାଣ୍ଡିର ମୁହଁକୁ ବନ୍ଦ କରିଦେଲା, ଆଉ ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ମାଡ଼ ବନ୍ଦ ହୋଇଗଲା। ମାଲୋ, ମରିଗଲ। ଇଏ ସବୁ ମୋ ମା ପାଇଁ ହଉଛି। ଓହୋ, ମୁଁ ତ ଏବେ ମାଡ଼ ଖାଇଲି, ଏବେ ମୋ ମାର ପାଳି। ଚକୁଳିଆ ପଣ୍ଡା ହାଣ୍ଡିକୁ ମୁଣ୍ଡାଇ ନେଇ ଘରକୁ ଆସିଲା, ଆଉ ଶିକାରେ ରଖିଦେଇ ଶୋଇଗଲା। କିଛି ସମୟ ପରେ ବୁଢୀ ଯେତେବେଳେ ହାଣ୍ଡି ଖୋଲେ ତ ହାଣ୍ଡି ଭିତରୁ ବିଧା, ଗୁଇଁଠା, ଚାପୁଡା, ଚୁମୁଟା ପୁରା ଲଦି ହେଇଗଲା। ଆଉ ତାପରେ ବୁଢୀ ମଧ୍ୟ ହାଣ୍ଡିର ମୁହଁକୁ ବନ୍ଦ କରିଦେଲା, ଆଉ ଚୁପଚାପ ଶୋଇଗଲା। ସନ୍ଧ୍ୟା ହେଲା, ମା ପୁଅ ଦୁହେଁ ମିଶି ହାଣ୍ଡିକୁ ଘର ପଛପଟ ବାଡିରେ ରଖିଦେବେ ବୋଲି କହିଲେ। ପୁଅରେ, ଚାଲ ଏ ହାଣ୍ଡିକୁ ବାଡ଼ି ପଛପଟେ ରଖିଦବା, ଆଉ କାଲିଠାରୁ ପୂର୍ବ ଭଳି କାମ କରିବା ପାଇଁ ଯିବା। ମା ପୁଅ ହାଣ୍ଡି ରଖି ସାରିଲା ପରେ ଝରକା ଦେଇ ହାଣ୍ଡିକୁ ଦେଖୁଥାନ୍ତି, ଆଉ ସେଇଦିନ ରାତିରେ କିଛି ଚୋର ସେ ଗାଁକୁ ଚୋରି କରିବାକୁ ଆସିଥାନ୍ତି। ଚୋରି କରିସାରି ଚକୁଳିଆ ପଣ୍ଡାର ଘର ପଛପଟ ବାଡିରେ ଚୋରି ଜିନିଷ ଭାଗ କରୁଥିଲେ। ଏଥର ଯାହା ହେଲା ହେଲା, କିନ୍ତୁ ଆଗ ଥରକୁ ସବୁ କଳାକନା ବୁଲେଇ ଦବା। ଆଉ ଏତିକିରେ କଣ ମନ ବୁଝିବ? ହଉ, ଯାହା ତ ହେଲା ହେଲା, ଏବେ ବାଣ୍ଟି ବୁଣ୍ଟାକି ଆରମ୍ଭ କରିଦବା। ପୁଣି ସକାଳ ହେବା ପୂର୍ବରୁ ଏ ଗାଁ ଛାଡିକି ପଳେଇବା ବହୁତ ଦୂରକୁ। କିଛି ସମୟ ପରେ ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଜଣେ ଚୋରର ଆଖି ସେ ହାଣ୍ଡି ଉପରେ ପଡିଲା। ଭାଇମାନେ, ଦେଖିଲ ସେଠି ଗୋଟେ ହାଣ୍ଡି ପଡିଛି ନା କଣ? ଚାଲ ଦେଖିବା ସେଥିରେ କଣ ଅଛି। ହାଣ୍ଡି ଖୋଲିଲା ପରେ ଯୋଉ ମାଡ, ଚୋରମାନେ ଇଆଡେ ସିଆଡେ ଚାଲିଗଲେ। କିଏ କୋଉଠି ଅଛ? ବଞ୍ଚାଅ! ଇଏ ବାପୁ, ମରିଗଲି। ବାପା, ବଞ୍ଚାଅ! ମୁଁ ମରିଗଲି। କିଏ ବୋଧେ କୋଉଠି? ବଞ୍ଚାଅ! ମୁଁ ମରିଗଲି ବାପୁ। ଆଉ ସେପଟେ ମା ପୁଅ ଝରକା ଦେଇ ସବୁ ଦେଖୁଥାନ୍ତି। ଏ ବାପୁ, ଏ ମତେ ବଞ୍ଚାଉ ରେ।
ଏ ମୁଁ ମରିଗଲି ଏ ମାଲୋ। ଆଉ ଚୋରମାନେ ଚାଲିଗଲା ପରେ ମା ପୁଅ ଯାଇ ଚୋରମାନେ ଚୋରି କରିଥିବା ଜିନିଷକୁ ଘର ଭିତରକୁ ନେଇ ଆସିଲେ। ଆଉ ତାପରେ ମା ପୁଅଙ୍କର ଭାଗ୍ୟର ତାଲ ଫିଟିଗଲା। ସତେ ଯେମିତି ପଞ୍ଚମରେ ବୃହସ୍ପତି। ଆଉ ସେମାନେ କାମକୁ ଗଲେ ନାହିଁ, ବେଶ ଆରାମରେ ରହିଲେ।